So good morning guys, and welcome you to abstract algebra class. So we are at the end of the second unit. I have posted some lemmas and theorems in the YouTube. Please do watch it. And if you have doubts, please use the comment box there or in the LMS portal. Okay, anywhere you can use the comment box if you don't understand, or you can ask it in the class so that I can explain it again once again. Okay. Let me show you a video. There is a theorem in this particular unit, second unit, for which there is no proof in the book. Okay, so I searched in the YouTube. I find an amazing proof, okay, a good proof, so that I thought I would share this and I may explain this because it's explained in Hindi, so that many of you don't understand Hindi. So I might explain the concept in Tamil or English so that you can understand. Okay. So this is the video. I hope you can able to see this. Theorem, it is there in the starting. Okay. H is a normal subgroup of G if and only if product of two right cosets is right coset or two left cosets is a left coset. Both are same, equivalent meaning. Any two right cosets product will be a right coset, and any two product of left coset is you will be getting left coset. Okay. This is what the lemma is. If the condition is true, then the subgroup H will be normal. Okay, this is two part. Okay, two ways it's true. If and only if, so H normal assume panno, you have to prove this, and you have to assume this, and you have to prove H is. So let's see the video. So H normal subgroup, they will use this particular triangle over my shape. Okay, and the symbol over or syllable they will try to use it. H is normal subgroup of G if and only if product of two right cosets is again a right coset. Okay, this is what we need to do. Again, product of two right cosets is again a right coset, which implies the subgroup H is a normal subgroup of G. சரியா? சரி, அது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்றது first one. H is a subgroup of G. சரியா? First என்ன assume பண்ணிருக்காங்க, H is a subgroup of G or normal subgroup of G ன்னு they have assumed it. So we need to show that, or we need to prove that product of two right cosets is again a right coset. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை அசியூம் பண்ணிருக்கேன், இதை ப்ரூவ் பண்றேன். ஸோ அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு ரைட் கோசெட்டா ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் HA and HB. ஓகே, HA and HB ன்னு ரெண்டு ரைட் கோசெட்டா சூஸ் பண்றேன். The product of HA and HB வந்து நான் I have to prove it as HC. ஓகே, இங்க HAB ன்னு போடுவாங்க or HC. ஓகே, HC ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, that's again a right coset. ஓகே, இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. சரியா? So consider that two right cosets HA and HB producted. So product பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, using the associative law. Okay, HHB associative law யூஸ் பண்ணும்போது H of AHB இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். HAHB. ஓகே, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனா what is AH அப்படின்னு பார்க்கணும். Okay, next H is normal subgroup of G. Therefore AH equal to HA. இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து normal subgroup உடைய definition. AH equal to HA. I told you there are three equivalent definitions for normal subgroup. So அதுல one of the definition is AH equal to HA. That is every left coset is equal to right coset of A. So AH அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், I can write it as HA. HAB. Okay, மறுபடியும் அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணினா என்ன வரும், HHAB. Okay, so HH ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லிட்டோம். what is the meaning of HH அப்படின்ட்டு. HK is HK. HH என்ன வரும், HH யூஸ் பண்ணுவாங்க. so HH is nothing but you will get the same H. அது ஏற்கனவே கிளாஸ்ல I just taught you how it is. H square வரும், which is equal to H. Okay, அதான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். H ரெண்டுமே H ல இருக்கு. so since H is a subgroup, the closure of it will also be H. so H square என்ன ஆகும்னா equal to H ன்னு வரும். Okay, so HAB. So HAB ன்றது ஒரு right coset. Okay, HAHB equal to HAB. Okay, AB ன்றது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு right coset. இந்த AB வந்து அவன் ப்ராடக்ட்ல எழுதிருக்கான், பட் A வந்து A and B are related with, you know it, it's star A star B. G உடைய group உடைய ஆபரேஷன் என்னவோ அதுதான் between A and B. Okay, it's happening in between A and B. HA HB equal to H A star B. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, இது AB ன்னு வந்து ப்ராடக்ட்ல அவன் கொடுத்துருக்கான். G என்ன ஆபரேஷனோ that's what happening in between A and B.
HAB. So we have proved that the product of two right cosets is again a right coset. சரியா? அதான் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அதான் சொல்றேன் A belongs to G, belongs to G, A star B belongs to G. Okay. They are using the notation பேர் வந்து multiplication நிறைய பேர் பண்ணி, it's not multiplication, it's called juxtaposition. Okay. Juxtapositionனால sometimes ஒரு multiplication சொல்லுவாங்க. It's not need not be a multiplication. Okay. It just denotes every operation. So இப்போ second converse part. Converse partல என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? You have to prove that product of two right cosets is a right coset, and we need to prove that it is a normal subgroup. Assume that product of two right cosets is again a right coset, and we need to prove that H is a normal subgroup of G. Okay, HA HB is equal to sum HC. Okay, HA HB equal to sum HC. Okay, this is true for all A comma B belongs to G. And now we need to show that or prove that H is a normal subgroup of G. Okay, that is XH X inverse belongs to G, or G and G inverse belongs to N. எப்படி வேணா நீங்க நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆர் லெஃப்ட் கோசெட் ஈக்குவல் டு ரைட் கோசெட் எப்படி வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மாதிரி நான் சொல்றேன். இந்த மூணுமே இட்ஸ் a definition. Okay, alternate definition. You can use any one of them to prove the theorem or lemma. HA HB equal to HC. சரி, இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா HA ல இருந்து they have taken a cosine HX. Similarly HB ல இருந்து HX inverse அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ரெண்டு ரைட் காசெட்ல இருந்து ரெண்டு எலிமெண்ட், அதாவது வந்து HA HB ல they are taking two right coset element, that is HX and HX inverse. Okay, there are two right cosets, and HX inverse there are some they need not be same always. Only when the order is 2, X is equal to X inverse or self inverse மட்டும் தான் X inverse same இருக்கும். Other than that, HX and HX inverse will be different. Okay, so HX and ரெண்டு right coset எடுத்துக்கிறாங்க, HA HB மாதிரி. They have taken HX HX inverse. Okay, so equal to right cosets. இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா H of, you have to operate it, H of XX inverse னு வரும். Okay, கீழ போகுது. This is what we need to prove. Now we need to show that HX inverse என்ன வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். But we know the answer that H of XX inverse னு வரும், H of E னு போடலாம். Okay, therefore H னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But we are going to prove that also. எப்படி HX inverse வந்து HE னு வருதுன்றதை அவங்க ப்ரூவ் பண்றாங்க. She is proving it. So E belongs to H because H is a subgroup. E is an identity element and it is in H. Therefore I can write this as EX inverse. Okay, இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். EX inverse னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஏன்னா ultimately you will be getting E. So E belongs to H, EX inverse னு எழுதிக்கலாம். Because EX inverse E ஆயிடும், E to E ஆயிடும். Okay, so the EX எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா HX ல இருக்கு. Okay, EX inverse எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா HX inverse ல இருக்கு. புரியுதா? So X ரைட்ல இருக்கிறதுனால X இங்க வரும், E வந்து H ல இருக்கிறதுனால அதுக்கு நேரா இங்க எழுதணும், EX inverse. Okay, so belongs to HX inverse. இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இது E னு கிடைக்கும். ஓகே, so E னு கிடைச்சா என்ன ஆகும், HX inverse. Okay, next step E belongs to HX inverse. Okay, next step பாருங்க, it's one of the important one. E belongs to HX னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, அதுலயே ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே, ஃபைன். E belongs to H is the right coset generated by, okay, now what she is trying to prove is E belongs to இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா HX inverse. இங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் E belongs to H ன்னு. That is E belongs to H நான் எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா E belongs to HE ன்னு எழுதலாம். I can write it as E belongs to HE. அது ஒரு ரைட் கோசெட். ஓகே, சோ இப்போ இந்த HX inverse இருக்குல்ல, ஓகே, இதுவும் ரைட் கோசெட். This is also a right coset. HX inverse is also a right coset. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா product of two right coset is a right coset அப்படின்னு we have just assumed it. So இதோடைய ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும், ரைட் காசெட்டா இருக்கும். அது என்னவா இருக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியாது. So let it be HY னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த HX inverse let it be the product of it be HY அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிப்போம். ஓகே, so we know that E belongs to HE. நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் two right cosets
அதோட முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இன்டர்செக்ஷன் will be either empty. The two right corsets ஓட intersection either they will be empty or they will be equal. ஓகே, இது மட்டும் தான் வாய்ப்பா இருக்கும், மற்றபடி எதுவுமே வாய்ப்பா இருக்காது. either they will be equal or the intersection is empty. ஓகே, now இங்க இன்டர்செக்ஷன் எம்டி வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வராது. ஏன்னா இ வந்து எங்க இருக்கு, HY-லயும் இருக்கு, HE-லயும் இருக்கு. அப்ப இன்டர்செக்ஷன் எம்டி கிடையாது. அப்போ வாட் இஸ் another option there? They both are equal. Therefore HX inverse, which is nothing but HY னு இது பண்ணிருக்கோம். So HY equal to HE னு வரும், which is nothing but HY is equal to H. Okay, அதான் HE. Okay, so proof நான் சொல்லிட்டேன், equal to HE. Okay, HE is nothing but H. So HX inverse equal to H அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Now இப்போ நம்ம வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், நார்மல் சப்ரூப் ப்ரூவ் பண்ணணும். H வந்து you have to prove that it is a normal subgroup. So அது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு பாருங்க. Okay, just take this HX and just take an element. So HX and ஒரு element எடுத்தீங்கன்னா it will be in the form of small h x. Similarly from HX inverse ல இருந்து ஒரு element எடுங்க, you get H inverse H dash X inverse. Okay, அதே H எடுக்காதீங்க, take some other element H dash X inverse. It need not be a same element. Okay, it can be a different element. So HX H dash X inverse belongs to எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா HX inverse ல இருக்கும். Okay, HX inverse ல இருக்கும். Okay, which is nothing but it belongs to H also. Since they are equal, it belongs to H also. H dash X inverse belongs to H since they are both equal. Okay, so அடுத்து H inverse ஆல they are just multiplying it. Okay, H inverse ஆல multiply பண்றாங்க, H inverse X. This is a left coset. Okay, this is left coset. H inverse ஆல they are just multiplying on both sides. You get H inverse of HX H dash X inverse belongs to H inverse of X. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா they are going to use the associative property. So இந்த associative property யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா H inverse H வந்து it becomes E. Okay, இந்த இது E ஆயிடும். You will get only X H dash X inverse belongs to H inverse H னு வரும். Okay, belongs to H inverse H னு வரும், அது அப்படியே H னு போடுவாங்க. ஏன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஏன்னா HH equal to H. ஏன்னா H வந்து H ல இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி I told you that ஒரு சப்குரூப்ல இருந்து அதே எலிமெண்ட் வச்சு நீங்க வந்து ரைட் காசட் ஜெனரேட் பண்ணனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அதே செட் தான் கிடைக்கும். ஓகே, நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் போட்டுட்டேன். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல போடும்போது கூட I just used it. ஒரு கோசட் நீ கண்டுபிடிக்கிற H ல இருந்து ஒரு கோசட் you are going to generate it அப்படின்னா G ல இருந்து எடுக்கும்போது you will get different one. ஓகே, இல்ல H ல இல்லாம G ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா, அதாவது H காம்ப்ளிமெண்ட்ல எடுத்து எலிமெண்ட் எடுத்து நீ ஜெனரேட் பண்ணும்போது you will get different one. And if you take from the H you will get the same subset or subgroup. So அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. So H inverse belongs to H inverse H னு போடணும். ஓகே, H inverse H. Next H inverse H னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it becomes a H. Okay, since H inverse is in H and H subgroupனால H belongs to H, H inverse belongs to H. Therefore H dash X inverse belongs to H. Okay, so this is nothing but இதுதான் வந்து நார்மல் சப்குரூப் உடைய டெஃபினிஷன். G and G inverse belongs to H. So அவ்வளவுதான். So X belongs to G, H dash belongs to H. This is true for all X belongs to G and all H dash belongs to H. So H போட்டுட்டாங்க, it understood that H dash belongs to H. So this is the proof of it. If you have any doubts, you can ask me. நான் இதுல போடுறேன். ஓகே, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுறேன், அந்த லிங்கை போடுறேன். If you want you can use it. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஆனால் ஹிந்திலே வரும், இப்போ நான் சொல்லிட்டேன். பட் அது பார்க்கும்போதே you know it. Though it's in Hindi, you can understand what she is trying to say. Okay, it's very easy. But on the AH equal to H மட்டும் அந்த லாஜிக் மட்டும் I will try to explain it because sometimes வந்து அது வந்து it will confuse you. அது மட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். Abstract algebra. Okay, see, so this is G. Okay, inside there is H. Okay, இது H இருக்கு. Suppose இந்த H வச்சு I am going to generate the coset AH.
ஜெனரேட் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். ஒரு சப்குரூப் வச்சுதான் யூ கேன் ஜெனரேட் அ கோசெட். ஸோ ஜெனரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏ எலிமெண்ட் எங்க இருக்குன்றது தான் முக்கியம். இப்போ ஏ எலிமெண்ட் வந்து ஹெச் காம்ப்ளிமெண்ட், அதாவது இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஹியர், இந்த பொசிஷன்ல ஹெச்ல இல்ல பட் ஜில இருக்கு. சி ஜில இருக்கிற ஹெச்ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் ஜி. பட் வாட்ஸ் அ கண்டிஷன்? இஃப் ஏ இஸ் இன் ஜி பட் நாட் இன் ஹெச். அப்படி இருந்தா ஏஹெச் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான கோசெட்டா இருக்கும். அது என்ன வேணா இருக்கலாம். ஓகே, வாட் எவர் இட் கன்சிடர்ஸ். ஓகே, அதை பத்தி நம்ம இல்லை. இஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்சா இருந்தது அப்படின்னா, அந்த ஏஹெச்ல ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்சாக இருந்தது, ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பிலாங்ஸ் டு ஜி, ரைட்? ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா சப்செட்னால ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜியா தான் இருக்கும். இஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்சா இருந்தது, சப்போஸ் இங்க இருந்தது ஏ உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா, ஏஹெச் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஹெச்சா தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இதுதான் அதுதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதனாலதான் ஹெச் வந்து இதுக்குள்ளே எடுக்கிறான். ஹெச் இன்வர்ஸ் எங்க இருக்கும்? சப்குரூப்னால அதுக்குள்ளேயே இருக்கும். ஸோ ஹெச் இன்வர்ஸ் ஹெச் எங்க இருக்கும்? அதுவும் ஹெச்ல தான் இருக்கும். அதான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப், ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கோசெட்ஸ். அண்ட் அனதர் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி, முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுல ரெண்டு கோசெட் ஏஹெச் பிஹெச். ஓகே, வேர் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி. ஏயும் பியும் ஈக்குவல் கிடையாது, ஏயும் பி சேம் கிடையாது. அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் ஆயிடும். Okay, for A not equal to B, consider two right cosets. First condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, either AH equal to BH, okay, or AH intersection BH is empty. இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணுதான் நடக்கும், மற்றபடி எதுவுமே நடக்காது. ரெண்டு காசெட்டுக்குள்ள உள்ள நெருக்கம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான். either they will be equal or intersection will be empty. ஸோ இப்போ நான் ஈக்குவல் காட்டுறதுக்கு கோசெட்டை பற்றி நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும், நம்ம யூஸ்வலா அந்த ஏஹெச் சப்செட் ஆஃப் பிஹெச் ப்ரூவ் பண்ணோம், அப்புறம் பிஹெச் சப்செட் ஆஃப் ஏஹெச் ப்ரூவ் பண்ணி தே ஆர் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம். பட் இந்த இடத்துல வந்து we no need to do that because இது ரெண்டு தான் ஒன்று நடக்க போகுது. இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்னா, ஏஹெச் இன்டர்செக்ஷன் பிஹெச் வந்து எம்டி கிடையாது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே என்ன ஆயிடும், ஏஹெச் ஈக்குவல் டு பிஹெச்ன்ற மாதிரி அதுவே வந்துடும். ஸோ அதனாலதான் அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னா, ஏஇ பிலாங்ஸ் டு சம்திங், அந்த X இன்வர்ஸ் ப்ரூவ் பண்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது ரெண்டுமே எம்டி கிடையாது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, சம்வாட் E belongs to HX inverse, that E belongs to HE அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுமே ரைட் காசெட். ஓகே, therefore இது ரெண்டுமே சேம். Intersection is non-empty, so they are equal. Therefore HX inverse is equal to H அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஓகே, very nice proof. So I just thought of sharing it with you because ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி நான் எடுத்தேன். அது லிங்க் போட்டிருக்கேன், அந்த லிங்கை தயவுசெய்து பார்த்துக்கங்க. ஓகே, காணாம போட விட்டுறாதீங்க. அப்புறம் இந்த லிங்க் என்னன்னு கேட்காதீங்க, எனக்கே தெரியாது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அனாலஜி, அந்த வீடியோல ஒரு ஜி ஓவர் என்னன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, யூஸ்ட் ஜி ஓவர் என், ஜி ஓவர் என் ஆர் ஜி ஓவர் ஹெச், வாட் எவர் இட் இஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா G over N or G over H, where G is a group, G ஒரு group, H is a subgroup or N is a subgroup. G is a group and H வந்து ஒரு subgroup, so N is a subgroup or subgroup. So G over N அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட். G over N is a set. அந்த செட்டுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, what are the elements that will be there? Set of all right cosets. Set of all right cosets of, it's not H, it's N, sorry. G over N is equal to NA such that A belongs to G. Set of all right cosets will form a set. அதாவது இதுதான் செட்டுக்குள்ள செட்டு. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது இதுல எலிமெண்ட்ஸ் இல்ல, NA NB-ல எலிமெண்ட்ஸ் இல்ல, இட்ஸ் a coset. NA is coset. So cosets செட்டுக்குள்ள செட் இருக்கு. Okay, so NA it belongs to G, where N is a subgroup in the set. இது எப்போ குரூப்பா மாறும்? G over N becomes a group. It's a set, but it can become a group under the operation product dot. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா N is normal. G ஒரு குரூப், N நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும்போது this G over N becomes a group with respect to the operation product. சரியா? இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, take two elements from this particular G over N, X and Y belongs to G over N. Okay, the G over N, so X belongs to G over N now. G over N la irukra rendu element X and Y. So G over N is nothing but
It is a collection of the cosets. அப்ப x னும் ஒரு coset, y யும் ஒரு coset with respect to n. So x can be written as NA and y can be written as NB, where A comma B belongs to the original group G. இதுதான் முடியும். அது சேமா இருக்கு, இன்டர்செக்ஷன் எம்டியா இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டும் இதா இருக்கு. ஸோ இப்போ ஆப்ரேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆப்ரேஷன், எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நடுவில் ஆப்ரேஷன். ஓகே, குரூப்னாலே ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆப்ரேஷன். இங்க வந்து டாட் எக்ஸ் டாட் ஒய், ஆர் ஐ கேன் யூஸ் த ஜக்ஸ்டாபோசிஷன். நான் தப்பு இல்லை, எக்ஸ் ஒய் ஆர் எக்ஸ் டாட் ஒய். ஸோ NA dot NB, which is equal to n of A star B. ஓகே, இந்த ஸ்டார் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா G உடைய ஆபரேஷன், ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம். NA dot NB is nothing but n of A star B. Okay, so this is important. I will let you now ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சரியா, this is how the operation in G over N is defined. Okay, NA ரெண்டு ரைட் கான்செப்டா we can multiply it. எப்படி மல்டிப்ளை பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோசெட் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றது, வர்ற கோசெட் எப்படின்னா n of A யும் B யும் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட் பண்ணணும் with respect to G. So that will be your product of xy. So இது z ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, z is also a right coset. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், product of two normal subgroups is a normal, sorry, product of two right coset is a right coset. If n is a normal subgroup தான் ப்ரூவ் பண்ணோம். So NA on a right coset, NB a right coset. So the answer it will also be a right coset. Therefore that will be in G over N. சரியா? So this is the definition of it. G over N group பேரு, it is called quotient group or factor group. It is one of the important concept in abstract algebra. G over N வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். Quotient groups or factor groups. So normal subgroup is important one in the group theory. Group theory normal subgroup is one of the important one. அதுல வச்சு கட்டமைக்கப்பட்டது தான் அந்த quotient groups or factor groups. Okay, let me provide you an example so that you may understand it better. So say Z6 எடுத்துக்கோம், Z6 normal வேணாம், Z6 வேண்டாம், I will take S3. ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ட்ரிவியலா இருக்கு Z6ல. So let us take S3 எடுப்போம், ஏன்னா அது நான் இன்டிபெண்டன்ட், ஸோ கொஞ்சம் இதா இருக்கும். E12 13 23 132 123, these are the 6 elements. இது எப்படி வந்தது, ஏது வந்ததுன்றதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். தயவுசெய்து வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், போய் பாருங்க. ஓகே, so E12 13 23 132 123. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு ஆப்ரேஷன் வந்து காம்போசிஷன். ஓகே, நான் என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, என்னென்ன எடுக்க போறேன்னா நார்மல் சப்குரூப் எடுக்க போறேன். ஐ நோ நார்மல் சப்குரூப்ல என்னென்ன எனக்கு தெரியும். E132 123, E132 123, இது வந்து ஒரு நார்மல் சப்குரூப். ஓகே, இது எப்படி நார்மல் சப்குரூப் அப்படின்னு போன கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ E132 123 is a normal subgroup of this particular S3. சரியா? இப்போ what we are going to define is G over N or S3 over N. இந்த இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். ஓகே, இந்த குரூப்பை கொஸ்டின் குரூப்பா டிஃபைன் பண்ண போறோம். டிஃபைன் பண்றதுக்கு we need right cosets. ஸோ ரைட் காசெட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் E வச்சு நான் செய்யணும். EN or NE. NE is equal to என்ன வரும்னா, E வந்து என்ன இருக்கு, எண்ணுக்குள்ள இருக்கு. ஓகே, இந்த பிக்சர்ல போட்டுனா மேபி யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். E132 123, இது மூணுமே இதுக்குள்ள இருக்கு, எண்ணுக்குள்ள இருக்கு. மிச்சம் இருக்கிறது 12 13 23, இது வெளியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ NE வந்து உள்ள இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸா என்ன வந்துடும், அந்த சப்குரூப் தான் வரும். இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, எண்ணுக்குள்ள இருந்ததுன்னா அதை வச்சு ரேஸ் பண்ணா அதே தான் வரும். அதே மாதிரி N132 என்ன தான் வரும், ஈக்குவல் டு N132 ஈக்குவல் டு N123, இது மூணுமே வந்து என்ன தான் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ வில் டேக்கிங் 23. ஓகே, 23 இருக்குது. N23 தான் சிம்பிள் இப்படிதான் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, N23 இல்ல உனக்கு இது யூஸ் பண்றது புரியல, A ஈக்குவல் டு 12 B ஈக்குவல் டு 13 C ஈக்குவல் டு எடுத்து D ஈக்குவல் டு எடுத்துட்டு அது மாதிரி NA NB யூஸ் பண்ணிக்க. ஓகே, ஸோ N of 23 which is nothing but என்ன வச்சுட்டு you have to composite with E. So E23 is nothing but 23. Next 132 23, 132 23 என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும். 132 23. So ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். 132 இருக்கு, செகண்ட்ல தான் 23. ஓகே, ரைட் கோசெட்னா 123 should be the ரைட்ல இருக்கணும். 23 ரைட்ல இருக்கணும். So 1 goes to 3,
1 goes to 3, 3 goes to 2. So 1 goes to 2. Next, 2 ல நிறுத்திக்கல 2 ல ஆரம்பிக்கும். 2 goes to 1. 1 goes to 1. So it is fixed. Then 2, 3. Okay, fine. 2, 3 into 1, 2, 3. Next 2, 3 into 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 2, 3. அடுத்து. So 1 goes to 2, 2 goes to 3. அப்புறம் 3 is stopped here. So 3 goes to 1, 1 is fixed. So 1, 3. So n2, 3 is nothing but 2, 3, 1, 2, 1, 3. Okay, this is n2, 3. அவ்வளவுதான் வரும், வேற எதுவும் வராது. Because மற்ற எல்லா பெருக்கினாலும் அதான் வரும். என்ன வச்சு 2, 3 ஆல nல இருக்கிற 3 எலிமெண்ட்டையும் 2, 3 வச்சு you have to do this. Okay, so எனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் I will use n. அடுத்து என்ன இருக்கு? n13 இருக்கு. ஓகே, நான் இது கால்குலேட் பண்ணிட்டேன், இது கால்குலேட் பண்ணிட்டேன், இது கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். I have calculated for this. I am going to calculate for n13. n13 is equal to e into 13. 13. Next, 132 into 13. 132 into 13. Which is nothing but 1. Always start with 1. 1 goes to 3. 3 goes to 1. Therefore, 1 goes to 1. So, which is 2 goes to 3. So, 2 goes to 1. 1 goes to 3. So, 2 goes to 3. Okay. 2, 3. Next, 1, 2, 3 into 1, 3. 1, 2, 3, 1, 3. So, in the element of in the 1, 3 equal to 1. 1 goes to 2. 2 is fixed. Next, 2 in the 2 goes to 3. 3 goes to 1. Therefore, 1, 2. 3 is fixed. One and the same. Okay, so this is now calculate n of 1, 2. What is n of 1, 2? We have to do it. 1, 2 into 1, sorry, 1, 2 right side. 1, 3 into 1, 2 is equal to 1 goes to 3. 3 is fixed here. So 1 goes to 3. Next, 3 goes to 2. 2 goes to 1. So 1 is fixed. So 1, 3. Okay. Next, 1, 2 into e 1 to the next 1, 2 into 1 to 3. 1 to 3 into 1, which is equal to 1 start with 1. 1 goes to 2. 2 goes to 1. Fixed. 2 goes to 3. 3 is fixed. So 2 goes to 3. So moving one, which is one of the same. Okay. Therefore, இங்க பாத்தீங்கன்னா இது மூணு சேம். எது மூணு சேம்னு பாத்தீங்கன்னா e அப்புறம் 132 123 இது மூணும் ஒரு கோசெட் ஆயிடுச்சு. அதை என்ன எழுதிக்கலாம்னா I can write it as n. Okay, I can simply write it as n. அப்புறம் இது மூணு bracket போடாத ரவுண்ட் போடாத இது மூணும் it is going to be same. அதை நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்னா n யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay, I can use any notation. Okay, n யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So டோட்டலா எத்தனை கோசெட்ஸ் இருக்கு இல்ல ரைட் கோசெட் எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்டா there are though it is 6 கோசெட்ஸ் இருந்தாலும் டிஸ்டிங்க்ட் எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்கு. which எல்லாம் ரிப்பீட்டட் தான் இருக்கு. Okay, so there are 2 right cossets. Okay, g over n, that is s3 over n is equal to என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா n, na. Okay, நான் n போடலாம் இல்லைன்னா I can use it as n, n. இந்த மூணு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ல எதை வேணா போடலாம். 1, 2, 1, 3, 2, 3 எதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 1, 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். n, n2. This is the g over n. இதுதான் அந்த செட்டோட g over n செட். என்ன நார்மலா இருக்கிறதுனால g over n வந்து குரூப்பாக இருக்கும். சரி, இப்போ இன்னொரு டவுட் வரும் நம்மளுக்கு. வாட் இஸ் தி டவுட் இஸ், சரி இப்போ ரெண்டு செட் தான் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எத்தனை ரைட் கோசெட் இருக்கு, டிஸ்டிங்க்ட் ரைட் கோசெட் செட் எப்படி இருக்கு, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஐ ஆல்ரெடி டாட் யூ திஸ், பட் எனிவேஸ் ஆர்டர் ஆஃப் S3 ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. 6 எலிமெண்ட்ஸ் டிவைடட் பை n ல நார்மல் சப்குரூப் எத்தனைன்னு பாருங்க 3. சோ ஆன்சர் என்ன 2. அதனால தான் 2 ரைட் கோசெட். ஓகே, சோ இப்போ இத நம்ம எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா order of g over n. Order of g over n is nothing but 2 அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். the number of right cosets தான் g over n. so g over n ல எத்தனை right coset இருக்கு, distinct right cosets இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2. so இத நான் எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா order of g divided by order of n,
nothing but index of n in G. இது பேர் வந்து index of n in G. Okay, so order of G over n is nothing but index of n in G. Okay, so G over n has n comma na. Next, இதை இப்போ நான் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணா இது நடுவில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத I'm டிஃபைன் அந்த எண்ணுக்கும் என்னைக்கும் எப்படி டிஃபைன் ஆகுது. ஸோ G over n, so n na. So as I said earlier, operation in right position product n of 1 comma 1. இதை நான் இப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன். எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n into n cross 1 n of இதை வந்து நான் என்ன வந்து I can write as e. So e cross 1 2 e star. Okay, star இங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் I can use as o. S3 ல காம்போசிஷன் வந்து o. Okay, காம்போசிஷன் டினோட் பண்ணுறது o. So n of EO2. Okay, E ஓட எது நீ ஆப்ரேட் பண்ணாலும் G ல வந்து you will get the same thing. So this is the operation. This is how we need to do the operation in G over n. Okay. Z6 ல வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன். If you want you can see. சரியா? So this is it. This is what it happens. So இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அனாலஜி ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a normal subgroup. Normal subgroup கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். கொடுத்துருக்க குரூப்ல இருந்து how will you find the normal subgroup அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if order of G is m and order of n or H subgroup is n, if the index of that is 2, okay, index வந்து 2 வந்து ஆன்சர் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இது என்ன இது G. Okay, order of G இது order of n. கண்டிப்பா n வந்து என்னவா இருக்கும்னா நார்மலா தான் இருக்கும். If the index of n in G is 2, then we can say that n is normal. இது வந்து ஒரு தியரம். the theorem is not there நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது ரொம்ப ப்ரூஃபும் ரொம்ப ஈஸி. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் காசட்ன்றது நத்திங் பட் ஒரு செட்டை வந்து எத்தனை இதை உடைக்கிறது அப்படின்றது தான் காசட். ஸோ இங்க 2ன்னு வந்துருச்சு. ஓகே, இண்டெக்ஸ் இஸ் 2 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா 2 ரைட் காசட் இருக்கிற அர்த்தம் ஜில, which is nothing but அந்த 2 ரைட் காசட்டை NA NB எடுத்துட்டேன். I have used to left காசட், அதனால தான் AN எழுதிட்டேன். ஓகே, NA NB for A not equal to B. ஓகே, 2 இருக்கு, 2 ரைட் காசட், 2 டிஸ்டிங்க்ட் ரைட் காசட்ஸ் தான் இருக்கு ஜில. Okay, I'm going to prove n is normal. Okay, now NA NB. Okay, இதுல கண்டிப்பா வந்து ஏதோ one of them should be n. N is normal-ஆல G over n வந்து என்னவா இருக்கும்? குரூப்பா இருக்கும். Okay, G over n consists of NA, NB. ஏன்னா இது வந்து ரைட் காசட்ஸ், 2 ரைட் காசட் G over n இருக்கும். G over n வந்து குரூப்பா இருக்கு. நார்மல், n is normal. அப்போ NA NB ல ஏதாவது ஒன்று என்னவா இருக்கும்? ஐடென்டி எலிமெண்டா இருக்கும். ஓகே, அது n-ஆ தான் இருக்கும். Okay, ஐடென்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் G over n is n. Therefore, I'm just taking this as identity element. NA வந்து identity element கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இது n, இது NB 2 இருக்கு. ஸோ இது வந்து identity element. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சப்ரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம். n is a normal subgroup. ஸோ an is equal to NA அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். For all A belongs to G. இது ப்ரூவ் பண்ணாலே நார்மல்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ an is equal to NA. Or G and G inverse is equal to n or subset of n. If there are, you can prove it. Now what I am going to prove is I am going to prove this n is normal subgroup. An equal to NA வந்துச்சு, அதனால நார்மலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ G வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால A வந்து ஒன்று n ல இருக்கலாம் இல்லை NB ல இருக்கலாம். புரியுதா? ஸோ if A is n, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் A வந்து n இருக்கு, கேஸ் 1 A belongs to n. A வந்து இங்க இருக்கு. Some A or G, I can use the G, letter AG. G வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, therefore Gn என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் இருக்கும். ஏன்னா G எங்க இருக்கு? n ல இருக்கு. As I told you earlier, G is in n. The right coset generated by n will get the same thing. Similarly, right coset, left coset அதான் வரும், right coset அதான் வரும். So Gn equal to Ng for all G belongs to G. இது ட்ரூ. இந்த கேஸ்ல ட்ரூ ஆயிடுச்சு. செகண்ட் கேஸ், if G is in NB, G வந்து எங்க இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கு. or G dash யூஸ் பண்ணிட்டா G dash யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ G dash இங்க இருக்கு. சப்போஸ் G dash belongs to NB இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ இப்போ எப்படி நான் ப்ரூவ் பண்றது? G dash n is equal to n into G dash எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்றது பார்ப்போம். ஸோ G dash n
is equal to left quotient G dash n is equal to என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா G dash இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டையும் we have to multiply it or product with n. Okay, G dash into entire element எல்லாமே அதேதான் வரும். பட் G dash n வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா can you get either you can get G dash n வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோசெட் தான் கிடைக்க போகுது. ஓகே, G dash n you will get again you will get the cosec. So you may get like this. ஏன்னா நார்மல் சப்ரூப் இருக்கிறதுனால every left cosec is a right cosec. நம்ம தியரம்ல ஆல்ரெடி studied. So you may get n into some G double dash. G double dash என்ன இருக்குன்னு தெரியல. So you may get G dash n is equal to n G double dash because every left cosec is a right cosec and n is normal subgroup. Some G double dash இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம். I don't know where it is. So let us assume that ஒரு G double dash இப்படி இருக்குன்னு assume பண்ணலாம். பட் ஒரு right cosec n G double dash கிடைச்சிருக்கு. அப்போ n G double dash வந்து ரெண்டு ரைட் cosec தான் இருக்கு. ஒன்னு n இன்னொன்னு nb. அப்போ ஒன்னு n G double dash என்னவா இருக்கும்? ஒன்னு n ஆ இருக்குமோ இல்ல n b ஆ இருக்கும். ஓகே, நவ என்னோட ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா n ஆக இருக்காது. ஓகே, nb ஆக தான் இருக்கும். ஓகே, அதை நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா this will be equal. That is ng double intersection nb வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சம் எலிமெண்ட் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா this will be equal. ng double dash and nb will be